دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس جگہ پر آج ہمارا دیش بھارت موجود ہے وہاں پر سن 1947 سے پہلے بہت ساری چھوٹی اور بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا تو ان ساری سلطنتوں کو ختم کر کے ایک پورا دیش بنا لیا گیا۔ 1947 میں جب بھارت دیش کو آزادی ملی تو بھارت میں رہنے والے سبھی لوگوں نے چین کی سانس لی، مگر اسی آزادی نے ان راجاؤں مہاراجاؤں کی قسمت کو پوری طرح سے بدل دیا کہ جو بھارت کے علاقے پر بسنے والی چھوٹی بڑی سلطنتوں پر راج کیا کرتے تھے، کیونکہ اب ان کی سلطنتیں تو پوری طرح سے ختم ہو چکی تھیں۔ بھارت کے علاقے سے سلطنتوں کے ختم ہو جانے کے بعد جن راجاؤں مہاراجاؤں کی اولادوں نے بھارت دیش کی راجنیتی میں انٹری لے لی یا پھر اپنے باپ دادا کی طرف سے ملے ہوئے بے شمار مال و دولت کے ذریعے سے ایک اچھا بزنس کھڑا کر لیا، وہ سارے لوگ تو آج بھی کامیاب ہیں اور آج بھی ایک عالیشان زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جن راجاؤں مہاراجاؤں کی اولادیں اپنے باپ دادا سے ملے ہوئے پیسے کا صحیح طور پر استعمال نہ کر سکیں، وہ آگے چل کر 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہو گئیں۔ اور ہم اپنے چینل پر اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی کہانی آپ لوگوں کو پہلے ہی دکھا چکے ہیں کہ جن کے باپ دادا تو بھارت کے راجا مہاراجا ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں ان کی اولادیں نہ صرف بہت زیادہ غریب ہیں بلکہ کچھ تو ایسی ہیں جو سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے بھی مجبور ہیں۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے بھارت دیش کے ایک ایسے ہی انسان کے بارے میں، اور یہ انسان کسی راجا مہاراجا کی اولاد نہیں بلکہ خود راجا تھا، اسی لیے ہم اس کو ہندوستان کا آخری راجا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا راجا کہ جو پیدا تو راجا مہاراجا کی طرح ہی ہوا تھا، لیکن اس کا انت اس اندھیرے میں ہوا کہ جہاں پر سارے مال و دولت کی چمک دم توڑ دیتی ہے۔ بھارت کے اس آخری راجا کے آخری دن اتنے زیادہ خطرناک اور گمنامی میں گزرے تھے کہ جس کی کہانی سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو بھارت دیش کا یہ آخری راجا کوئی اور نہیں بلکہ راجا برج راج مہاپترا تھے، کہ جو بھارت دیش میں ہی بسنے والی ایک چھوٹی سی ریاست یعنی ٹگریا کے راجا ہوا کرتے تھے۔ کہنے کو تو ٹگریا نام کی یہ سلطنت بہت زیادہ چھوٹی تھی مگر حد سے زیادہ خوشحال اور امیر مانی جاتی تھی، اور یہ ریاست آج کے دور کے اڑیسہ کے علاقے میں ہوا کرتی تھی۔ اس ریاست کی بنیاد 13ویں صدی میں راجا برج راج کے باپ دادا نے اس وقت رکھی تھی کہ جب دلی سلطنت پر سلطان التتمش کا راج ہوا کرتا تھا۔ اب کیونکہ اس ریاست کی گدی پر بیٹھنے والے زیادہ تر راجا مہاراجا انصاف پسند اور نالج کو بڑھاوا دینے والے تھے، اسی لیے وقت وقت پر اس ریاست کے اندر بہت اچھے اسکولوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ریاست اپنے دور کی سب سے خوشحال ریاست مانی جاتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں اس ریاست کے آخری راجا یعنی راجا برج راج کی پیدائش سن 1921 میں ہوئی تھی۔ اس وقت اس ریاست کی گدی پر راجا برج راج کے پتا یعنی فادر سدرشن کھتری بیٹھے ہوئے تھے۔ راجا برج راج نے 1940 میں راج کمار کالج رائے پور سے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد سونے پور کی شہزادی کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دی گئی۔ آخرکار 1943 میں راجا برج راج کی تاج پوشی بھی کر دی گئی، اور اس طرح سے اب وہ اپنی ریاست کے نئے راجا بنے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راجا برج راج اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور تھے۔ وہ اکثر ایسی مہنگی شرابیں پیا کرتے تھے کہ جو بدیش سے منگائی گئی ہوتی تھی، جبکہ ان کی پینے والی سگریٹ بھی یورپ سے منگائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ راجا برج راج مہنگی گاڑی خریدنے کے بھی بہت زیادہ شوقین تھے۔ جب کبھی مارکیٹ میں کوئی نئی اور مہنگی گاڑی آیا کرتی تھی تو اس کو خریدنے والوں میں سب سے پہلا نام راجا برج راج کا ہی ہوا کرتا تھا۔ ان کے گیرج میں ہمیشہ لگ بھگ 25 سے 30 گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں، جن میں سے کچھ گاڑیاں تو ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جن کو صرف ایک راجا ہی خرید سکتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ راجا برج راج کو مہنگے ہوٹلز میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا بھی بہت پسند تھا۔ وہ اکثر کولکاتہ کے 2 سب سے مہنگے ہوٹلز میں اپنا ٹائم گزارا کرتے تھے۔ اتہاس کے دوسرے زیادہ تر راجاؤں مہاراجاؤں کی طرح راجا برج راج بھی کپڑے پہننا یا پھر جوتے پہننا یا اس طرح کے اور بھی اپنے ضروری کام خود کرنے کے عادی نہیں تھے، بلکہ ان سارے کاموں کے لیے ان کے محل میں بہت سارے نوکر موجود ہوا کرتے تھے۔
साथ ही साथ आपको बताते चलें कि राजा बृजराज एक मशहूर शिकारी भी थे। उनके बारे में ये बात मशहूर है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 13 चीते, 28 तेंदुए और एक ऐसे हाथी को भी मार डाला था कि जो हाथी अक्सर उनकी रियासत में मौजूद खेतों को बर्बाद कर दिया करता था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, राजा बृजराज की ये जिंदगी बड़े सुकून और आराम के साथ गुजर रही थी। मगर फिर एकदम से 1947 आया कि जब भारत देश को आज़ादी मिली। ये आज़ादी जहां एक तरफ पूरे देश में बसने वाले आम लोगों के लिए खुशी लेकर आई, तो दूसरी तरफ इसी आज़ादी ने ही राजा बृजराज की किस्मत का पहिया पूरी तरह से बदल डाला। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के इलाके में बसने वाली दूसरी छोटी छोटी रियासतों की तरह इनकी रियासत यानी टिगरिया को भी भारत देश में मिला लिया, जिसके बाद अब टिगरिया के इलाके के टैक्सेस या फिर दूसरी आमदनियों पर राजा बृजराज का कोई अधिकार नहीं रहा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी सारी प्रॉपर्टी, कि जिसमें आलीशान महल भी शामिल थे, जब्त कर ली और इस सारी प्रॉपर्टी के बदले में इनको सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए ही दिए गए। राजपाट खत्म हो जाने के बाद इनकी बीवी, जो खुद भी एक रियासत की शहजादी हुआ करती थी, वो इनसे अलग हो गई और बस यहीं से राजा बृजराज के वो बुरे दिन शुरू हुए कि जिसकी कहानी हर इंसान को रोने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, क्योंकि राजा बृजराज अपने जाती काम भी खुद करने के आदी नहीं थे, बल्कि वो तो बचपन से ही नौकरों की एक बड़ी फौज में रहा करते थे। यही वजह थी कि अब कोई पेशा इख्तियार करना भी उनके लिए बड़ा चैलेंज था। गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए 75,000 रुपए भी धीरे धीरे खत्म हो गए और फिर एक वक्त वो आया कि जब उनकी जिंदगी सिर्फ उन पैसों के सहारे से गुजरने लगी कि जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन की शक्ल में मिला करते थे। मगर इंदिरा गांधी के दौर में उनका वो वजीफा भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अब राजा बृजराज गरीब तो हो ही गए, बल्कि साथ ही साथ 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में ऐसे बहुत सारे शाही खानदान हैं कि जिन्होंने अपने बाप दादा की सल्तनतों के ख़त्म हो जाने के बाद भारत की राजनीति में हिस्सा ले लिया, जिसकी वजह से आज भी वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का ही मशवरा कुछ लोगों की तरफ से राजा बृजराज को भी दिया गया था और उनको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऑफर भी दिया गया था। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि एक राजा को ये शोभा नहीं देता कि वो आम लोगों के दरवाजों पर जाकर वोट की भीख मांगे। दोस्तों, गवर्नमेंट के सही तौर पर ध्यान न देने की वजह से अब राजा बृजराज का वो इलाका कि जहां पर वो रहा करते थे वो भी पिछड़े गांव में बदल गया और इस गांव में राजा बृजराज की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक बुजुर्ग की थी, जिस बुजुर्ग की पूरी जिंदगी गांव वालों की तरफ से मिलने वाली खैरात पर चल रही थी। सन 2003 में एक जर्नलिस्ट ने इनके गांव में जाकर इनका इंटरव्यू लिया। जिस वक्त उनका ये इंटरव्यू लिया गया था, उस वक्त राजा बृजराज की उम्र लगभग 92 साल हो चुकी थी। आपको बताते चलें कि इस जर्नलिस्ट ने लोगों को बताया कि उस वक्त राजा बृजराज एक ऐसे मिट्टी के मकान में रह रहे थे कि जिसको उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। इस मकान की झोपड़ी में जगह जगह पर कुछ बड़े बड़े होल भी मौजूद थे, जिसको पॉलिथीन के जरिए से बंद किया गया था। आपको बताते चलें कि इस जर्नलिस्ट ने बाद में लोगों को बताया कि राजा बृजराज के घर में सिर्फ और सिर्फ 2 कुर्सियां मौजूद थीं और साइड में इनकी झोपड़ी में कुछ किताबें, एक टॉर्च और एक प्लास्टिक की बोतल भी मौजूद थी। इसके अलावा इनके घर में मकड़ियों के जाले के अलावा कुछ मौजूद नहीं था। जर्नलिस्ट की तरफ से जब राजा बृजराज से ये सवाल किया गया, क्या आप खुश हैं? इस पर राजा बृजराज ने जवाब दिया, किसी दौर में मैं राजा हुआ करता था, मगर मैं आज सबसे गरीब हूँ। इसके बावजूद भी मुझे कोई पछतावा या फिर कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद राजा बृजराज ने उस जर्नलिस्ट को बताया कि इन दिनों मैं गांव वालों की मदद से कुछ रकम इकट्ठी कर रहा हूं ताकि उस रकम के जरिए से अपना अंतिम संस्कार कर सकूं। ये सुनकर जर्नलिस्ट और उसकी टीम की आंखों से आंसू आ गए और आखिरकार 30 नवंबर 2015 को 95 साल की उम्र में राजा बृजराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त राजा बृजराज की अर्थी जा रही थी, उस वक्त किसी भी देखने वाले को जर्रा बराबर भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये किसी ऐसे इंसान की अर्थी जा रही है जो किसी दौर में राजा हुआ करता था। दोस्तों, इस पूरी दर्दनाक कहानी में हम लोगों के लिए बड़ा सबक मौजूद है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।